Okay, Pikachu. Your powers are in there somewhere. Just need a little spark to get this party started. Let's do this! Harry's Pikachu. You think you can stand in the way of the future? Bank left! Bank right! Where did you learn how to fly? The ground? Uh-oh. Pull up, don't breathe the gas. You breathe the gas, didn't you? Do you know what time it is? Can't sleep. Dreams again. Want to fight? Control it. Lose control again and you'll have to commune with a supreme intelligence. There's nothing more dangerous to a warrior than emotion. Humor is a distraction. Anger only serves the enemy. 정우준 역삼동 사거리 신호 대기 중. 지금 신호 바뀌었어. 차 보이지? 잡아! Vertical takeoff at max RPM. 세상에 누가 됐든 나 건드리는 놈은 책임을 져야 돼. 이 건달이 가오가 떨어지면 다 무너지는 거거든. 내가 그 새끼 난도질을 해갖고 보란 듯이 밖에다 내다 걸 거야. 나 나쁜 놈이 더 나쁜 놈을 잡겠다? 아니지. 나쁜 놈 둘이 더 나쁜 놈 하나를 잡는 거지. 그 새끼 차키
평생 이 짓을 하고 사는 거냐? 아이고, 경찰 인생도 참 불쌍하다. 그러니까 죄 짓지 말고 살아, 이 새끼야. 야, 우리 같은 사람들었으면 너 뭐 먹고 살래? 어? 세상에 그런 거야. 죄 짓는 놈도 있고 잡는 놈도 있고. 그지? 칼 맞은 놈도 있고, 이씨. 뒤에서 갑자기 쑥 들어오는데 그럼 어떡하냐? 야야야야! 왜? 뭐 하나 나온 것 같아, 씨. 야, 이 새끼야. 야. 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 야, 끝났어. 그만해. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야, 피 많이 흘렸다, 이거. 빨리 가라고! 특별한 당신에게 가장 스페셜한 작품을 엄선해드립니다. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상진입니다. 네, 오늘 무비빅 스페셜에는 영화 스파이더맨 파프롬 홈 개봉을 기념 스파이더맨의 매력을 집중 분석해보는 시간을 가져볼까 하는데요. 한동안 판권 문제로 마블 영화에 등장하지 못했던 스파이더맨은 톰 홀랜드가 3대 스파이더맨으로 낙점되며 마블 히어로의 새로운 세대교체 바람을 이끌고 있는데요. 우리들의 친절한 이웃이자 세상을 구할 초보 영웅, 영화 스파이더맨 홈커밍, 지금부터 만나보시죠. This is my chance to prove myself. 방과 후 온 동네를 휘저으며 소소한 히어로 활동을 이어가는 피터. Hey, could you hold this for a second? Thanks. Hey, is this anybody's bike? No? 그는 시빌워 사태 이후 아이언맨 토니의 연락을 기다리며 정식 히어로로 출동할 날만을 손꼽아 기다리고 있는데요. I'm just feel like I could be doing more. You know, just curious when the next real mission's gonna be. So yeah, just call me back. It's Peter Parker. 그러던 중 절친한 친구 네드의 기습 방문에 자신이 스파이더맨임을 들키고 말죠. You're the Spider-Man. You can't tell anybody about this. You gotta keep it a secret. Can you spit venom? Can you summon an army of spiders? 친구의 질문 폭탄에 지쳐가던 어느 날 그는 외계 무기 밀매 장면을 목격하게 됩니다. 간단의 히어로다운 일을 하려던 찰나 Great! Guess I'm gonna have to take a shortcut. Surprise! 갑작스러운 날개 인간 벌처의 방해 공작에 물에 빠지고만 피터. 아이언맨의 도움으로 간신히 목숨을 구하는데요. Look, forget the flying vulture guy, please. Why? Yes, why? Because I said so. 토니의 꾸지람에 시무룩해진 것도 잠시. 그는 악당들이 떨어뜨린 외계 무기를 발견하곤 눈을 반짝입니다. 피터는 그 길로 네드와 함께 무기 조사에 착수하는데요. Gotta figure out what this thing is and who makes it. We'll go to the lab after class and run some tests. Do it. You're right. 그런데 불법 무기상들이 갑작스레 학교의 모습을 드러냅니다. 침착하게 위치 추적기 부착에 성공하는 피터. But how are you gonna get there if it's like 300 miles away? It's not too far from DC. 피터와 네드는 놈들을 쫓을 요량으로 학력 경시대회에 참가하죠. There's a ton of other subsystems in here.
but they're all disabled by the training wheels protocol. Turn it off. And gaining access to your suit's full capabilities. Ah, thank you. 대회장에 도착하자마자 피터는 불법 무기상들의 행방을 찾아 나서는데요. Did you hear that? What the hell just happened? What was that? 업그레이드된 슈트의 기능을 뒤늦게 익히는 사이 벌처가 모습을 드러내고 Okay, I got eyes on the convoy. Pulling in behind the caboose. 악당들은 계획대로 작전을 펼칩니다. Hey, Big Bird! This doesn't belong to you! Oh, God. 혼신의 힘을 다한 반격에도 불구하고 그만 컨테이너 안에 갇히고만 피터. Sweet lady, where am I? You're in the most secure facility on the eastern seaboard. The damage-controlled deep storage vault. No, seriously? 갖은 노력을 다해보지만 이곳을 빠져나가기가 쉽지 않은데요. There's gotta be something in here I can use. Okay, let's see. 지푸라기라도 잡는 심정으로 곳곳을 뒤지던 피터는 Hey, it's like the glowy thing. That glowy thing is an explosive Chitauri energy core. Whoa, 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 whoa. You mean we've been carrying around a bomb? It would require radiation to transform it into an explosive state. No. 레드에게 맡긴 외계 물질의 정체를 알게 되죠. 그는 친구를 구하겠다는 집념하에 가까스로 탈출에 성공합니다. Initiating trial 247. It works! It works! Peter, are you okay? 같은 시각 외계 물질을 소중히 간직한 채 워싱턴 기념탑으로 향한 레드와 친구들. 젖먹던 힘까지 다해 달려보지만 결국 폭탄이 터지고 피터의 친구들은 위험에 처하고 마는데요. The Chitauri core is detonated and caused severe structural damage to the elevator. 피터가 목숨을 걸고 외벽을 오르는 순간에도 상황은 더욱 악화되어 갑니다. Return to the ground immediately! Return to the ground or we will open fire! 과연 피터는 친구들을 구해내고 악당들의 계략을 막아내 완성형 히어로로 거듭날 수 있을까요? 올해로 탄생 57주년을 맞이한 스파이더맨은 원작 마블 코믹스로 출간된 당시부터 지금까지 꾸준한 대중의 사랑과 관심을 받으며 벌써 3대째 거미 가문의 명맥을 이어오고 있습니다. 2002년 스크린의 모습을 드러낸 1대 스파이더맨 토비 맥과이어에 이어 2대 스파이더맨 앤드류 가필드에 이르기까지 역대 스파이더맨들은 각각의 매력으로 대중의 주목을 받았는데요. Hey! You're that spider guy on YouTube, right? Call me Spider-Man! Okay, Spider-Man! Don't flip! Yeah! 2017년 시리즈의 리부트를 알린 3대 스파이더맨 톰 홀랜드는 Minor upgrade. 최첨단 슈트를 장착하고 한층 업그레이드된 액션과 스케일은 물론 Wow, you're the Avengers! What are you guys doing here? Thor, Hulk, good to finally meet you guys. Oh, you'd be more handsome in person. Iron Man! 재치 있는 입담까지 더해져 새로운 스파이더맨 유형을 만들어냈습니다. I'm starting to think you're not the Avengers! This crazy car parked outside. Oh, Mr. Parker. 떡잎부터 달랐던 톰 홀랜드표 스파이더맨은 That's you, right? No. Underoos! 캡틴 아메리카 시빌워에서 아이언맨에 의해 전격 캐스팅되며 강렬한 데뷔 신고식과 함께 마블 팬들에게 눈도장을 찍었는데요. Hey, man. What's up, Mr. Stark? Kid, where'd you come from? A field trip to Nova! 이어지는 영화 어벤져스 인피니티 워에서 또한 Yes! You're an Avenger now. 어벤져스의 일원으로 완벽 동화되며 기존 멤버에 뒤지지 않는 활약을 선보였습니다. I got you! I got you!
sorry, I can't remember anybody's names. 이는 사실 완벽한 조력자 아이언맨의 뒷받침이 있었기에 가능했는데요. That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. 두 사람의 사제 케미는 MCU 세계관 내에서 독보적인 관계를 형성하며 부자 관계보다 더 돈독한 애정을 보여준 바 있죠. You kid, you all right? Hey! Whoa. Get inside. Wait a minute. Guess who? Hey. Hi. Oh. Me. Hey, man. Yeah. Oh, that was scary. 네, 개봉을 앞둔 스파이더맨 Far From Home에서는 톰 홀랜드가 상실을 겪은 이후 더욱 성숙해진 스파이더맨으로 돌아온다고 해서 원작 팬들의 기대를 더욱더 높이고 있는데요. 이에 앞서 스파이더맨 홈커밍 속 미성숙하고 불완전했던 피터 파커의 모습을 이 영화의 명장면으로 만나보시죠. 불법 무기 거래가 이뤄지는 현장을 잡기 위해 오늘도 어김없이 등장한 스파이더맨. White pickup truck. Joni, scan the ship for a white pickup truck. 드론을 이용해 무기의 위치를 파악하는 것에는 성공하지만 Oh, this is too perfect. They got the weapons, the buyers, and the sellers all in one place. Incoming call from Tony Stark. No. Don't answer. Mr. Parker. 방해꾼에게 붙잡히고 마는데요. What's up? I gotta go. End call. Hey. I'll take those. No, wait. 토니의 전화를 일방적으로 끄는 피터는 놈들을 잡기 위해 행동 개시에 나서죠. Are you guys okay? My bad. That was a little hard. 그런데 상황이 어째 점점 꼬여만 갑니다. 그의 계획과는 달리 잡으려던 날개인간 벌처는 멀리 달아나버리고 You're messing with things you don't understand. 배는 두 동강이 날 위기에 처하고 마는데요. Oh my God! What do I do? Karen, give me an X-ray to the boat and target all the strongest points. 사방팔방 쓸 수 있는 방법을 총동원. 상황을 수습해 보려 하지만 역부족입니다. 그 순간 What the hell? Hi, Spider-Man. 아이언맨이 나타나 손쉽게 사건을 마무리 짓고 시민들을 무사히 구해내는데요. Hey, Mr. Stark, can I do anything? What do you want me to do? I think you've done enough. 진정한 히어로로 거듭나고 싶은 사춘기 스파이더맨의 성장통이 안타까움을 자아내는 명장면입니다. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. Yeah, let's have No, words. please, Mr. Let's Stark, have it. you don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? 흑수저 새내기 영웅 스파이더맨의 유쾌한 성장기, 영화 스파이더맨 홈커밍은 BTV에서 지금 바로 만나보실 수 있습니다. 안녕하세요. 시내21 편집장 주성철입니다. 오늘의 빅스타는 영화 진범의 유성 배우와 함께합니다. 네, BTV 시청자 여러분, 이번에는 영화 진범으로 인사드리게 된 배우 유선입니다. 반갑습니다. 방청객 분들이 계시나? 내 아내가 죽었다. 어느 날 영훈의 아내가 살해당한 채 발견됩니다. 영씨! 범인으로 지목된 건 바로 다현의 남편. 우리 남편은 아니에요! 여기서 이러지 마세요. 서 있는 거는 서서만 아내가 죽은 그날 밤의 진실을 알고 싶은 영훈은 준성이가 아니라는 건 알겠어요. 그 진짜 범인을 찾을 수 있게 제발 좀 도와주세요. 다현에게 증언을 해주는 대가로 함께 진실을 찾자는 제안을 하죠. 남편을 구하기 위해 영훈의 추적을 돕게 된 다현. 그러던 중 영훈의 집에서 사라진 증거를 발견하게 되고 영훈은 다현의 거짓말을 알게 됩니다. 준성이가 그러지 않았다고 뭘 그렇게 확신하냐고요. 그냥 그렇게 믿고 싶은 거 아니에요? 저는 진 아빠가 절대로 그럴 사람 아니라는 거 알아요.
과연 이들은 진실에 다가갈 수 있을까요? 의심을 숨긴 위험한 공조. 은진 아빠 무죄받게 하는 게 먼저라니까요. 아내를 죽인 진짜 범인은 누굴까? 영화 진범입니다. 그 영화 진범은 올해 부천국제 판타스틱 영화제에서 이 부천 초이스 장편 섹션 내에 유일하게 초청된 한국 작품인데요. 주연 배우로서 이 작품이 기대를 한 몸에 받을 수밖에 없는 이유, 그 포인트를 한번 짚어주시죠. 아내를 잃은 남편과 또 자기 남편이 어느 날 갑자기 살인사건의 가장 유력한 용의자가 된 아내, 이 두 사람이 함께 공조를 해서 진실을 파헤친다라는 것 자체가 일단은 조금 특이한 설정이 아닌가 싶고요. 끊임없이 서로를 향한 의심을 숨긴 채 뭔가 함께 진실을 파헤치는 그 과정 자체가 좀 흥미로운 설정이 아닌가 싶어요. 그래서 기존 스릴러 영화에서 이 여성 주인공들은 범인에게 계속 당하고 쫓기다가 마지막에 정말 필사적으로 안간힘을 써서 이겨내는 경우가 많았는데요. 이번 작품에서 연기하신 다현은 어떤 스타일일지 좀 궁금하거든요. 남편의 무죄를 증명하는데 가장 지금 중요한 유일한 희망이 영혼의 증언이거든요. 내 친구는 정말 절대로 그럴 사람이 아니다라는 그 피해자의 남편의 증언이 너무나 절실한 상황이기 때문에 처음 경찰에 말씀하셨던 것처럼 은진 아빠는 절대로 그럴 사람 아니라는 말만 해주시면 돼요. 굉장히 조금 나름의 힘이 있게 질주하는 인물이죠. 힘 있게 질주하신다. 네. 네, 알겠습니다. 아무리 그 남편의 무죄를 증명하기 위해서이긴 하지만 다현의 입장에서는 이 피해자의 가족인 영훈을 경계하면서도 그의 제안을 받아들이게 되는데요. 네. 그 배경은 뭘까 조금 궁금해지더라고요. 남편은 절대로 아닐 것이다라는 그 강한 남편을 향한 믿음일까? 그것만으로 보기에는 좀 사실 약하다는 생각이 들었어요. 이제 과거 장면을 통해서 잠깐 이 다현의 배경이 나올 텐데 부모님의 부재 가운데서 굉장히 늘 외롭고 힘든 시간의 성장 과정을 보냈던 인물이다 보니까 내 아이만큼은 정말 온전한 부모 아래에서 행복하게 자라나야 한다라는 어떤 그 부모로서의 그 책임감이 좀 남다른 인물이고 엄마로서 가는 이 가정을 지켜내고 싶은 그 엄마로서의 책임감이 훨씬 더 다현을 움직이는 큰 힘과 에너지가 아니었을까 그렇게 생각하고 연기했던 것 같아요. 제작 보고회 때 이 송세벽 배우가 유선 선배님과는 거의 뭐 10작품 정도 한 것 같은 네. 그 정도로 편했다라고 얘기를 해주셨는데요. 현장에서 송세벽 배우와 연기 호흡을 맞추실 때는 좀 어떤 점에 감탄하게 되시던가요? 자기만의 개성을 막 연기 안에 녹아내는 배우들 보면은 대사를 자기 스타일로 좀 이렇게 많이 수정하는 배우들이 많거든요. 근데 송세벽 씨는 거의 손을 안 대더라고요. 있는 대사 안에서 자기의 호흡과 자기의 리듬과 자기의 어떤 발성을 넣어서 새롭게 만드는 거더라고요. 그게 저는 되게 신선했어요. 그래야 누굴 원망하며 살든 누굴 용서하며 살든 뭐라도 할 수 있을 테니까. 그러니까 보통 일반적인 호흡과 리듬이 아닌 그만의 호흡과 리듬이 있는 거예요. 그래서 되게 매력적이다. 그런 걸 많이 느꼈죠. 혹시 그 이전 작품 중에서 송세벽 배우의 매력이 빛났던 어떤 영화나 장면 기억나시는 게 있으신가요? 일단 제일 뭐야 저런 배우가 있어? 그렇죠. 라고 충격을 줬던 건 마더에서 첫 형사 등장이죠. 걔냐? 걔. 근데 도저히 너 저기 세팍타크로라고 아냐? 알지? 몰라. 차례 눈 감고 움직이지 마. 움직이면 다친다. 봤냐? 못 바꿨지. 기분 세팍타크로 뭐지? 최근에 이제 나이 아저씨를 보면서 나 납치해주면 안 돼요? 너 맨날 여기 와서 징징대고 빌빌대다가 나랑 눈 맞아서 결혼해. 무섭지 않냐? 이 친구가 멜로를 하면 멜로조차도 다르구나. 내가 무능한 게 아니라 굉장히 신선한. 제가 무능해서 참 멋진 배우인 것 같아요. 앞으로 지도 편달 잘 부탁드릴게요. 영화 전개상으로는 이 다현이 영훈과 대립을 할 수밖에 없는 그런 입장인데요. 이럴 때 배역에 몰입하기 위해서 스스로를 좀 어떻게 컨트롤하시는 편이신가요?
과거에는 그러니까 막 아침부터 이제 예민하게 신경 쓰고 막 계속 집중을 놓지 않으려고 하고 그랬었어요. 근데 그러다 보니까 주변 사람들도 피곤하고 저도 너무 지치는 거예요. 근데 어느 날 이제 제가 동크라이 맘이라는 네. 영화를 찍을 때 콘티상으로는 막 대굴대굴 바닥을 구르더라고요. 근데 이제 막 너무 신경을 써서 그런지 갑자기 너무 졸린 거예요. 그래서 차에서 정말 1시간을 잤어요. 어떻게 그렇게 잠이 왔는지 모르겠어요. 너무 신경을 써서 그랬나 봐. 갑자기 급격한 피로가 왔는지 1시간을 자고 딱 촬영 현장을 들어가는데 너무 개운했던 거예요. 첫 테이크에 오케이가 났어요. 정말 다 쏟아냈어요. 그때 이제 갑자기 소리 왜 이렇게 치지? 그때 아 이거구나. 그런 장면이 있을 때 에너지를 응축해야겠구나. 충전을 해야 되겠구나. 저만의 노하우가 그때 생긴 거예요. 그래서 그 이후로는 그런 장면이 있을 때마다 잠깐이라도 자요. 충분한 수면이. 네. 이번에도 다현이 정말 좀 다 쏟아내야 되는 좀 장면들이 좀 여러 장면이 있거든요. 잠깐 요기를 간단하게 하고 남은 시간을 잤어요. 분장실에서. 그러고 쏟아내고 그러니까 이게 되는 거예요. 먹고 자고 해서 충전해서 쏟아내고. 네. 이번 순서는 주토피아 순서인데요. 저 두성철이 빅스타에 대해 꼽은 키워드와 사진을 가지고 보다 깊은 이야기를 나눠보는 시간입니다. 그럼 첫 번째 화면 주시죠. 유선 배우의 스릴러 출연작 중에서 제가 3대장을 한번 뽑아봤는데요. 어떻게 날 안 겁니까? 자살하는 경우 보험금이 나오나요? 보험금을 노리는 이 사이코패스 신이화로 분했던 검은집이 있고요. 그 칼로 이장을 이길 수 있을까? 당신은 뭐 하는 사람입니까? 또 시골 마을의 미스터리한 여인 이영지 역으로 출연한 이끼. 너나 누군지 알지? 딸을 죽음으로 몬 가해자들에게 복수하는 엄마로 등장하는 돈크라이 마니. 네. 휴대폰 어딨어? 동영상 어딨어? 이 세 작품을 연기하시면서 아 이래서 스릴러 장르가 참 매력이 있구나, 재밌다라고 느낀 순간이 있으신가요? 사실 그 이끼 같은 경우에는 유목형 선생님께서 돌아가셨습니다. 예? 오셔야겠죠. 마지막 장면이 사실 제일 관객들에게 충격이잖아요. 근데 그 마지막 결말을 감독님이 열어놓고 찍으셨어요. 마지막에 이 모든 계획이 다 영지의 머릿속에 있었던 거고 영지의 철저한 시나리오였다라는 거는 사실은 조금 감독님이 숨기고 계셨다가 나중에 말씀을 해주셨는데 그 마지막 반전이 저한테도 굉장히 좀 충격으로 왔던 검은집 같은 경우에는 거의 전무후무한 캐릭터였거든요. 그 여자 캐릭터로서 그렇게 특이하고 강렬한 캐릭터는 그 당시에 없었어요. 정말 획기적인 캐릭터였어요. 네. 캐스팅도 사실 어떤 배우를 할지 그림조차 그려지지 않는다고 감독님이 굉장히 고뇌를 하고 계시는 중에 제가 대본을 만나게 돼서 저 좀 시켜주세요. 제가 한번 잘해보겠습니다. 그래서 정말 강하게 프로포즈를 하고 그 역할에 대해서 막 분석을 하고 사이코패스에 대해서 막 공부를 해서 막 가서 브리핑을 하듯이 해가지고 그만큼 열정적으로 제가 그 역할을 어떻게든 풀어내기 위해서 막 노력했던 그 시간이 굉장히 남아요. 막상 또 영화로 관객분들이 보시고 유선하면 검은집이지 뭐 이런 댓글이 지금도 올라와요. 그래서 보람이 있다. 유선 배우님을 보시면서 딱 한 분 생각나는 사람이 있었습니다. 두 번째 화면 주시죠. 지난 5월에 개봉한 영화죠. 어린 의뢰인에서 함께 공연한 이동희 배우가 이 같은 빅스타 코너에 출연하신 적이 있는데요. 카리스마 있는 어떤 외침에 놀라가지고 대사를 잊었던 기억이 있습니다. 어떤 장면인지 기억하시나요? 네, 그 법정 씬에서였는데요. 공개된 영화에서는 편집이 됐어요. 존경한다. 그 장면이 뭐냐면 강지숙 씨 하면서 크게 부르면 제가 왜요? 이건데 순간 제가 왜? 혼자 놀다가 자빠졌는데 왜요?
경찰이고 병원이고 다 법적으로 끝난 건 몰라요? 저를 계속 태클을 거는 어떤 인물이어서 저는 굉장히 분노케 만드는 인물이잖아요. 뭐야 너! 네가 인간이냐고! 왜 하고 거기서 왜 이랬는지 갑자기 순간 죄송합니다 하고 NG가 났어요. 그래서 그거를 이제 본인이 기억하고 얘기를 하더라고요. 아니 어떻게 애가 혼자 놀다가 그렇게 지금 나 의심하나 보네. 이동희 씨를 대할 때는 막 한낱 애송이 같은 그런 인물로 처음에 대하다가 나중에는 정말 내 인생의 방해꾼으로 계속 생각을 하면 점점점 분노로 치밀어 오르는 뭐 엄마가 별거야! 그런 걸 먼저 구축을 하죠. 저희 무비빅스타에서는 마지막으로 대놓고 피하할 수 있는 시간을 드렸는데요. 네. 한 13초에 네. 넘으면 어떻게 되는 건가요? 폭탄이 터지나요? 해보시면 압니다. 아, 그래요? 하나, 둘, 셋, 시작. 네, 올 여름 스릴러 영화 진범으로 인사드리게 됐습니다. 영화 진범은요, 정말 스태프들, 배우들, 모든 사람들이 대본 하나로 만나게 된 정말 시나리오가 그만큼 완성도 있는 그런 영화입니다. 잘한 것 같은데. 영화입니다. 잘하셨어요. 선수가 너무 길었다. 오늘의 무비빅스타 영화 진범의 유선 배우와 함께했는데요. 긴 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 배우 유선의 영화들은 BTV에서 감상하시고요. 올여름 7월 10일 긴장감 넘치는 추적 스릴러 진범으로 여러분들께 인사드리겠습니다. 많은 기대와 관심 부탁드릴게요. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 시네이실 편집장 주성철입니다. 네, 오늘의 무비빅 매치의 주제는 불멸의 파괴의 지방, 괴수 대 격돌입니다. 오늘은 전 세계적으로 사랑받는 괴수들의 대명사죠. 고질라 대 킹콩. 이들의 매력이 폭발하는 두 편의 영화를 준비해봤습니다. 먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요. 돌아온 괴수들의 제왕, 고질라 킹 오브 몬스터입니다. 고질라는 물론 막강한 고대 괴수들이 총출동하여 화려한 볼거리를 선사하고 있는 작품이죠. 네, 맞서 제가 소개해드릴 영화는요. 새로운 킹콩 유니버스, 콩, 스컬 아일랜드입니다. 스컬 아일랜드라는 새로운 괴수들의 세계관을 구축시켜서 킹콩의 또 다른 매력을 보여주고 있는 작품이죠. 그럼 타이탄들의 파워 대결, 고질라 킹 오브 몬스터 먼저 만나보시죠. 네, 먼저 리모컨만으로 영화를 소환해 보겠습니다. BTV AI 음성 서비스 이용 동의 후에 누구 서비스를 연결하는 것이 첫 단계죠. 그 다음 리모컨의 마이크 버튼을 누르면 바로 이용하실 수 있습니다. 영화 고질라 킹 오브 몬스터 찾아줘. 고질라의 공격으로 아들을 잃은 후 슬픔 속을 살아가고 있는 엠마 가족. What the hell happened? No idea. Boom, her radiation levels went through the roof. Almost like something triggered it. This thing wants to... 엠마는 미지의 거대 생물을 연구하는 비밀 단체 모나크에 소속된 과학자인데요. 거대 괴수들의 또 다른 공격에 대비해 그들의 주파수를 연구하고 통제 장치 오르카를 개발하기에 이릅니다. 그러던 어느 날 괴수들을 이용해 지구를 초토화시킬 속셈으로 연구소를 침투한 테러 세력. 엠마와 그녀의 딸 메디슨을 납치한 그들은 You have everything you need? Good. Let's get started. 오르카를 통해 모스라, 로단, 기도라 등 각지에 봉인되어 있던 고대 타이탄들을 하나둘 깨우기 시작합니다. On every continent, the Titans are triggering earthquakes, wildfires, tsunamis, and disasters we don't even have names for yet. 타이탄들의 난동에
역대급 재난 상황에 처한 인류. 결국 이를 막기 위한 유일한 카드는 Is there another creature that might stand a chance against him? Ghidorah and Godzilla's rivalry was ancient and unique. 괴수들의 왕 고질라밖에 없음을 직시하는데요. 하지만 계속된 전투로 막대한 피해를 입은 고질라는 회복할 수 있을지조차 불확실한 상황이죠. How many nukes do you have? Why? We can help him. 이에 모나크는 성공을 장담할 수 없는 최후의 선택을 하게 되는데요. Long live the king. 과연 인류는 고질라의 도움으로 사상 최악의 재난 상황에서 벗어날 수 있을까요? This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. 영화 고질라, 킹 오브 몬스터입니다. 네, 이 영화는 1950년대부터 이어져온 고질라 시리즈의 32번째 작품이자 영화로서는 두 번째 리부트 작품인데요. 어릴 적에는 그냥 빌딩만 했어요. 누가 봐도 사람이 들어가 있는 티가 나는 옷을 입고 고질라가 막 귀엽게 와 이렇게 표정도 변화가 없죠. 네, 표정 변화가 팔만 움직여요. 여기 구멍 뚫려 있고 사람 눈구멍. 근데 야 이제는 영화로 두 번째 리부트가 되니까 스케일이 엄청나지. 깜짝 놀랄 만한 영화가 나왔습니다. 네, 게다가 초거대 몬스터들이 총출동해서 육해공을 넘나드는 파워 대결을 펼치고 있는데요. 이 점이 바로 고질라 킹 오브 몬스터의 매치 포인트를 하겠습니다. 네, 일단 고질라 하나만 보더라도 몬스터계의 금수저라고 할 정도로 황금 스펙을 가지고 있습니다. 높이 108m, 길이 280m, 9만 톤에 달하는 육중한 체구는 기본이고요. 방사능을 불길로 변환시킨 푸른색의 화염 아토믹 브레스 빔까지 내뿜는 명실상부 몬스터들의 제왕이라 할 수 있겠죠. 사실 고질라는 처음부터 이렇게 고스펙을 가진 괴수는 아니었습니다. 원작 영화에서는 50m 정도의 크기에 불과했는데요. 헐리우드의 CG 기술과 함께 그 몸집이 계속 커지기 시작하더니 지금처럼 2배가 넘는 체구를 가지게 된 거죠. 그런 변화에 발맞춰 이에 대적하는 타이탄들 역시 업그레이드된 파워와 능력을 또 갖추게 되었는데요. 무려 160m의 키에 거대한 날개와 3개의 머리를 갖고 있는 고질라의 영원한 숙적 기도라. 나방 모양의 곤충형 몬스터로 날개의 무늬를 이용해 광선을 쏘는 괴수의 여왕 모스라. 익룡의 형상한 불색 컨셉의 몬스터 로단까지 화려한 몬스터 군단의 활약이 그 시선을 사로잡기도 했습니다. 이렇게 혈기 넘치는 괴수들이 맞붙다 보니까 지구가 한시도 성할 틈이 없었는데요. 파괴의 주영이라는 말이 딱 맞을 정도로 파괴의 향연이 펼쳐졌습니다. 거대한 타이탄 생명체들이 화산과 빙하, 심해와 지하폭포 등 다양한 장소에서 격돌하며 압도적인 명장면들을 만들어내고 있죠. 오직 괴수 영화에서만 느낄 수 있는 강렬한 카타르시스와 대리만족을 느낄 수 있었습니다. 반면에 괴수들이 너무 강력하다 보니까 그 안에 이제 문제가 인간이 설 자리가 부족했습니다. 그렇죠. 설정을 해놓고 보니까 인간이 그렇게 클 수가 없더라는 얘기죠. 그래서 등장한 것 바로 괴수를 조종하는 음파 기계 오르카였습니다. 고질라 킹 오브 몬스터와 이전 시리즈들의 가장 큰 차이점은 괴수를 주파수로 조종한다는 이색적인 설정일 텐데요. 기존 괴수 영화를 답습하는 데 그치지 않고 과학적인 요소를 새롭게 더함으로써 참신한 재미를 주는 데 성공했습니다. 또한 그동안 고질라 시리즈에서는 고질라가 인간이 감히 범접할 수 없는 경외의 대상으로 그려졌는데요. 이번 작품에서는 특별히 교감신이 등장을 했습니다. 모나크의 미션을 수행하기 위해 끝내 고질라 앞에 다가간 세리자와 박사. 이후 만감이 교차하는 눈빛으로 고질라와 시선을 마주하며 작별을 고하는데요. 살아봐. 정말. 뭉클한 감동을 선사하는 장면이었죠. 네, 고질라가 지배하는 색다른 몬스터 세계관을 경험하고 싶으신 분들이라면 고질라 킹 오브 몬스터 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 이번엔 제가 소개해 드리겠습니다. 무려 12년 만에 돌아온 킹콩.
콩 스컬 아일랜드입니다. 영화 콩 스컬 아일랜드 찾아줘. These are photos of an island in the South Pacific. The place where myth and science meet. 위성을 통해 남태평양 어딘가에서 미지의 섬 스컬 아일랜드를 발견한 모나크. Just chopper them in and out. Be a joyride. 군인 출신 가이드 콘라드와 사진 기자 위버, 전쟁 영웅 출신의 중령 패카드를 비롯한 다양한 사람들이 탐사에 나서는데요. Ready for seismic charges. Roger that. Box group, let it fly. 섬 전역에 폭탄을 떨어뜨리며 지형을 파악하던 그때 패카드가 이끌던 헬기 부대는 거대 고릴라 콩의 공격으로 인해 전멸 위기에 처하고 말죠. 한편 섬을 수색하던 콘라드 팀은 There's something out there, man. Oh, there's a lot out there. You don't want to be out here at night. 원주민들이 거대 도마뱀 크롤러에게 위협을 받고 있으며 콩이 그 위협으로부터 인간들을 지켜주고 있음을 알게 되는데요. He can handle them as long as he gets to them when they're still small. Comes pretty good, Kate. 하지만 탐사대의 폭탄 투하로 인해 집안이 약해진 틈을 타 크롤러들이 날뛰는 상황. 설상가상. Men, it's time to show Kong that man is king. 동료를 잃은 패카드 일행은 복수의 혈안이 되어 콩에게 공격을 퍼붓습니다. 결국 인간의 욕심과 오해로 인해 커다란 부상을 입게 된 콩. They shouldn't even know a thing like this exists. 과연 콩은 다시 기사회생하여 스컬 아일랜드를 지켜낼 수 있을까요? This is one war we are not gonna lose. 그리고 탐사대원들은 섬을 무사히 탈출할 수 있을까요? 영화 콩 스컬 아일랜드입니다. 우리에게 가장 친숙한 배수가 아닐까 싶습니다. 2005년 영화 킹콩으로 부활한 후에 다시 12년 만에 콩 스컬 아일랜드로 돌아왔습니다. 전작에서는 큰 덩치에 어울리지 않는 아기자기한 감성과 감동 코드로 킹블리스러운 매력을 부각시켰다는요. 이번 작품에서는 아예 스컬 아일랜드라고 하는 킹콩 월드를 재현해서 그 안에서 펼쳐지는 화려한 액션 대결에 집중하고 있죠. 네, 그러다 보니 신비로운 섬 풍경부터 미지의 동물들까지 시선을 압도하는 화려한 볼거리들이 가득했는데요. 바로 이 점이 콩 스컬 아일랜드의 매치 포인트라 하겠습니다. 먼저 콩의 본거지인 해골섬의 자연환경은 그 자체만으로도 볼거리가 넘쳐날 정도로 신비로운 모습을 하고 있는데요. Oh, wait, that's pretty, huh? 낮에는 울창한 밀림과 반짝이는 바다 풍경이 어우러지고 밤이면 환상적인 오로라가 펼쳐지는 그곳. 그 안에는 들소, 메뚜기, 거미 등 거대 버전 동물들과 악마적인 괴 생물체가 어우러지며 원시적인 아름다움을 느낄 수 있었습니다. 네, 그만큼 전작보다 시각 효과에 공을 많이 들였다라는 느낌을 줬는데요. 콩의 외형 역시 업그레이드가 있었습니다. 앞서 아바타 어벤져스를 탄생시킨 제작진은 무려 8개월이라는 시간 동안 콩을 새롭게 디자인한 것은 물론이고요. 콩의 움직임을 자연스럽게 구현하는 데만 1년 반 이상을 소요했는데요. 그 결과 아카데미 시상식 시각 효과상에 노미네이트되는 영광도 얻을 수 있었죠. 시각적인 진화뿐 아니라 콩의 파워 역시 훨씬 업그레이드 됐음을 알 수가 있는데요. 거대한 헬리콥터를 종이장처럼 구겨버리는 장면을 비롯해서요. 크롤러와 1대1로 맞붙는 장면에서는 콩이 얼마나 무섭고 대단한 존재인지 단숨에 실감할 수 있었습니다.
네, 하지만 생각보다 덩치는 크지 않았습니다. 앞서 소개해드린 바에는 고질라가 뭐 길이가 200m고 뭐 키가 100m 그랬잖아요. 30m 정도의 아담한 사이즈였습니다. 네, 고질라에 비하면 꼬꼬마죠. 그 정도면 고질라 옆에 섰을 때 이 허리에도 안 차는 크기거든요. 네, 그래서 이러한 신체적인 단점을 화려한 어벤져스 군단으로 커버를 했는데요. 특수요원 출신 가이드 톰 히들스턴을 필두로 강인한 여성 중군 기자 브리 라슨, 복수심에 찬 중령 사무엘 L. 잭슨까지 개봉 당시 닉 퓨리가 캡틴 마블과 로키를 데리고 사냥을 떠난다라는 우스갯소리도 있었는데요. 자, 어벤져스 대와는 또 다른 매력을 볼 수 있어서 더욱더 반가웠습니다. 더 반가운 것은 바로 한국 영화를 오마주한 여러 장면들이었는데요. 바로 괴물과 올드보이의 명장면들을 따라한 장면들이 곳곳에 배치되어 있습니다. 거대 문어를 물어뜯는 콩의 뜬금 먹방 장면은 올드보이에서 산낙지를 통째로 삼키는 씬을 오마주한 장면이고요. 콩이 괴수들을 때로 쳐부수는 장면 역시 장도리 씬에서 영감을 받아 재현한 장면이라고 하죠. 자, 오늘 고질라와 콩이 활약하는 영화를 하나씩 사이좋게 소개를 해드렸는데요. 자, 2020년입니다. 내년 고질라 vs 킹콩, 고질라 대 킹콩이라는 영화를 통해서 둘이 실제로 스크린에서 맞붙는 장면을 볼 수 있다고 하니까 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 그 전에 제가 소개해드린 매칭 무비 콩 스컬 아일랜드 꼭 감상하시기 바랍니다. 네, 오늘은 불멸의 파괴의 지왕, 괴수 대격돌이라는 주제로 두 편의 영화를 소개시켜드렸습니다. 자, 끝으로 한국형 토종 괴수들이 활약하는 영화들을 믹스앤매치 시켜드리겠습니다. 먼저 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요, 조선 왕조실록에 기록된 괴수 이야기, 영화 물괴입니다. 인왕산에 흉악한 짐승이 나타나 사람을 해쳤다 하옵니다. 중종 22년, 거대한 물괴의 등장에 한양은 삽시간의 공포에 휩싸입니다. 수색대장은 들라. 중종은 옛 내금위장 윤겸을 불러들여 수색대를 조직하는데요. 수색을 시작한다! 발톱 자국이나 진액을 발견하거든 속히 구하라! 목숨을 걸고 물괴의 흔적을 추적하는 수색대원들. 모든 발자국들이 이 틈을 향하고 있습니다. 내려가 봐야겠다. 하지만 그들은 곧 예상치 못한 거대한 비밀을 마주하게 됩니다. 처음부터 막을 물괴 따윈 없었소이다. 영상의 사병을 도성에 들이기 위한 영상 대감의 수였을 뿐이요. 실험적인 시도가 돋보인 한국 최초의 크리처 액션 사극. 무조건 죽여! 영화 물괴입니다. 네, 이거는 무엇보다 국내 영화 팬들에게 생소한 크리처 장르를 한국적인 배경에 녹여냈다라는 점에서 큰 점수를 주고 싶은데요. 자, 국내 영화사에서 의뢰를 찾아볼 수 없는 아주 신선한 사극이지 않았나 싶습니다. 네, 조선이라는 시대적 배경에 이질감 없는 물괴를 만들기 위해서 20개가 넘는 괴수 디자인을 넣고 고심했다고 하는데요. 괴수 영화와 사극의 만남 물괴, BTV를 통해 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 다음으로 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요, 심해에서 만난 그의 생명체, 영화 칠광구입니다. 우리가 기다렸던 것처럼 그놈도 우리 기다리고 있을 거야. 자, 이제 그놈 서류를 만나러 가자. 제주도 남단 망망대해에 떠있는 석유 시추선 이클립스호. 시추 작업에 총력을 가던 어느 날 여보세요! 갑자기 본부와 통신이 끊기고 함선대에는 이상 기류가 흐르기 시작하는데요. 함선을 습격한 정체불명의 괴 생명체. 평화롭던 이클립스호는 이제 대학살의 현장으로 변모하고 맙니다. 아무래도 칠광구는 어려울 것 같습니다. 밀폐된 공간, 괴수와 대면한 사람들의 사투를 그린 영화 칠광구입니다.
놀랍게도 이 영화의 세트 촬영 비중은 무려 99%에 달한다고 합니다. 그래서 배우 누구도 실제 시추선을 본 적은 없다고 하죠. 때문에 촬영 내내 배우들은 18개의 세트장과 그린 매트 위에서 가상의 괴수를 상대로 연기를 펼쳐야 했습니다. 자, 그간 아무도 시도하지 않았던 생소한 분야에 도전장을 내민 것만으로도 칭찬받을 영화가 아닌가 싶습니다. 네, 오늘은 불멸의 파괴의 지형, 괴수 대격돌이라는 주제로 두 편의 영화를 소개해드렸습니다. 육해공을 넘나드는 몬스터버스, 고질라 킹 오브 몬스터, 상상 이상의 킹콩 월드, 콩, 스컬 아일랜드. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요. 오늘은 BTV에서 엄선한 해외 드라마 중 시대를 초월한 영미 야심녀들을 주제로 시리즈 두 편을 만나보겠습니다. There's not going to be a safe landing, but I can try and force it down. 연인이자 동료였던 캡틴 아메리카를 사고로 잃게 된 특수요원 패기. Peggy, this is my choice. 그간 멋진 활약을 선보여왔던 그녀였건만 전쟁이 끝난 이후 현장 업무에서 철저히 소외되고 마는데요. Agent Carter, meaning cover the phones. 그러던 어느 날 Did you knowingly sell military-grade technology to enemies of the United States? Not knowingly. 과거 패기의 조력자였던 무기 개발자 하워드가 적국의 기술을 팔아넘긴 혐의로 정부 기관의 추적을 받게 됩니다. As of this moment, Howard Stark is not only in contempt of Congress, he's a fugitive from justice. 한편 누군가로부터 의심스러운 부름을 받는 패기. Miss Carter, you're coming with me. 죽지 않은 요원 본능으로 남자를 가뿐히 제압해내지만 의문의 차량이 그녀를 향해 질주합니다. I know. I should have called first. Did you miss me? 갑작스레 나타난 하워드는 패기에게 도움을 요청하는데요. For what? To clear my name. You want a mission that matters? This is it. 그를 돕기로 마음먹은 패기는 무기 알선 업체부터 찾아 위장 잠입을 시도하죠. Raymond's paranoid. Only thing he lets slide are bonds and money. 미인계 전략으로 적을 무장 해제시킨 그녀는 Hey boss, there's a guy downstairs. I guess I'll just have him wait. 하워드에 유출된 기술로 이미 폭탄이 제조됐다는 사실을 깨닫는데요. Cracking its shell would result in an implosion with a blast radius of 500 yards. 폭탄의 활성화를 막기 위해 재빨리 손을 쓰는 패기. 안도의 한숨도 잠시. 그런 그녀의 뒤를 어두운 그림자가 뒤따르는데요. 만만치 않은 상대의 싸움 실력에 고전하는 듯했지만 전세를 역전시키는 패기. 룸메이트의 죽음으로 슬픔에 잠긴 것도 잠시. A lanthanum carbon alloy. Oh, before the war, there were only 3 refineries capable of something like this. So that only leaves Roxxon. Right. 그녀는 하워드의 비서 자비스와 함께 폭탄이 제조된 록손 공장으로 향합니다. That's far enough. 그곳에서 패기는 엄청난 양의 폭탄을 발견하게 되는데요. You can go ahead and pull that trigger, because if he's here, we're both dead anyway. Leviathan is coming. 30 seconds, Agent. 떨어진 폭탄으로 인해 일촉즉발 위기에 처한 패기. 과연 그녀는 이곳을 무사히 탈출해 하워드의 누명을 벗겨줄 수 있을까요? 시대의 편견을 뚫고 나온 여성 요원의 화끈한 미국판 첩보 액션.
You're quite right. Miss Carter's an excellent choice. 미드 에이전트 카터 시즌 1입니다. Who are those ladies? They're the Graces, Excellency. 가면 무도회가 한창인 16세기 영국 왕실. Perseverance, you are my prisoner now. 튜더 왕조의 왕 헨리 8세는 그곳에서 한 여성에게 첫눈에 반하고 마는데요. Who are you? Anne Boleyn. 두 사람 사이에는 묘한 기류가 흐르죠. 며칠 후 헨리와 앤은 거짓말처럼 궁정에서 다시 마주치게 됩니다. Lady Anne. Yes, Your Majesty. 그러나 앤에게 저돌적으로 다가가는 헨리와는 달리 그녀는 그저 밀어내기 바쁜데요. No, not like this. How? And poems. I love poems. Seduce me. 이후 헨리는 앤의 마음을 얻으려 갖가지 공세를 펼치기 시작하죠. But I can't sleep. I can hardly breathe for thinking of you. I almost believed that I would sacrifice my kingdom for an hour in your arms, written with the hand of your servant, Henry. 이러한 헨리의 노력에도 불구하고 앤은 냉소적인 태도를 유지합니다. Such pain and grief to return the gifts you gave me to a lady more deserving of Your Majesty's affections. Anne! Anne! 급기야 헨리는 앤의 환심을 사기 위해 노골적인 제안을 던지는데요. If you agree to be my maîtresse en titre, I shall serve only you. Your official mistress. What have I done to make you treat me like this? 그러나 사실 My sister. 앤의 속셈은 따로 있었죠. Everyone. Your Majesty, I have already given my maidenhead into my husband's hands, and whoever he is, only he will have it. 그것은 다름 아닌 영국 왕실의 왕비 자리를 꿰차는 것이었습니다. 앤을 어떻게든 잡고 싶었던 헨리는 결국 가정을 파탄내기에 이르는데요. As far as I'm concerned, our marriage is at an end. All that remains is for you to choose where to live and to retire there as quickly as possible. All will be done for the best. 남편의 갑작스러운 이혼 요구에 왕비는 큰 충격을 받고 말지요. My lords and ladies, the Queen. 하지만 국민들의 엄청난 지지를 받는 왕비와의 결별은 결코 쉽지 않습니다. Lady Anne, I know what you are doing, but do not think to take the king away from me. Your Majesty, he will wait here. He'll get an annulment. Tell me he'll succeed. 마음처럼 쉽게 풀리지 않는 상황에 앤은 점차 조급해지기 시작하는데요. I trust you. I love you. 과연 앤은 왕비의 자리를 꿰차고 영국 왕실을 휘어잡는 최대 권력자로 거듭날 수 있을까요? 영국의 역사를 뒤흔든 희대의 야심녀 미드 튜더스 시즌 1입니다. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법 프리미어 월정액 지금 바로 BTV에서 이용해보세요.